ఈ రోజు మనం చూసే టాపిక్ 2D డైమెన్షనల్. 2 డైమెన్షనల్ చూద్దాం. ఇందులో మెన్సురేషన్ లో జస్ట్ వినండి. మెన్సురేషన్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్, ఇందులో 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉంటారు, 2 డైమెన్షనల్ అండ్ 3 డైమెన్షనల్. సార్ 2 డైమెన్షనల్ అంటే ఏంటి, 3 డైమెన్షనల్ ఏంటి? నువ్వు అంటావు నీకు తెలియని షేడ్ నాకు ఇంకోటి ఉందరా అంటావు. నీకు తెలియని షేడ్ నాకు ఇంకోటి ఉందా అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ షేడ్ కనిపించదని అర్థం. 2 డైమెన్షన్ లో ఏదైతే బాడీ ఉందో, ఏదైతే షేప్ ఉందో ఆ షేప్ మొత్తం కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ 2 డైమెన్షనల్. అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ విజిబుల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ 2 డైమెన్షనల్. D for the dimensional. Come to the 3 dimensional లో all sides cannot be visible. Let us consider like a prism తీసుకో. Let us consider cube తీసుకో. Cube లో మొత్తం 6 sides ఉంటాయి. ఈ 6 sides లో we can see only 2 or 3 sides. Remain 3 sides are a back side. That is called 2 dimensional and 3 dimensional. What is the definition of తొందరగా వస్తాను 1 minute లో. Definition of mensuration is a measurement. Mensuration చేయాలంటే ఇమాజినేషన్ ఉండాలి. ఇమాజినేషన్ కంప్లీట్లీ మెన్సురేషన్ ఇమాజినేషన్ అంటే ఒక డయాగ్రామ్ ఇమాజిన్ చేసి ఆ లైన్స్ ఇమాజిన్ చేసి మనం డ్రా చేస్తూ పోవాలి. క్లియర్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a mensuration part 1. Tomorrow we are going to see the mensuration part 2 3 dimension. So what are the basic concepts of mensuration చూద్దాం. mensuration 1 అంటే 2 dimension చూద్దాం. కరెక్ట్ గా listen carefully. నెక్స్ట్ 5 minutes ఎందుకంటే ఆల్ నేర్చుకున్నాం. The first point is Dinesh voice audible ena Dinesh? Sir audible sir. Yes, sir. Audible. Yeah. 2 dimension అంటే కరెక్ట్ గా వినరా, ఎక్కువ నేర్చేసుకోవచ్చు. చిన్నపిల్లల మన 7th క్లాస్ 8th క్లాస్ అయిపోయే మన కంప్లీట్ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ చేసే విధానం చూడండి. 2 dimension అంటే ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ as a plane figures అంటాం. Like plane figures, all sides can be visible. All sides can be visible. That is called as a 2 dimensional. What are the different type of a 2 dimensional? చూడండి, 2 dimensional మేము ఏం చేస్తామంటే we are creating only area. ఈ ఏరియాలో we are adding the some other point is called as a perimeter. The perimeter is also called as all boundaries. The boundaries of a particular figure is called as a perimeter. ఇందులో 2 dimensional గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ we are calculating only areas. ఇందులో what are the different types of a 2 dimensional? Anybody in the class? What are the different types of 2 dimensional figures? Can you see all the sides? The first figure is called as a square. The second figure is called as a rectangle. The third one is a parallelogram. The fourth one is a rhombus. The fifth one is called as a trapezium. All these comes under, and also circle also. All these figures comes under 2 dimensional. Are you clear? This also called as the square, so rectangular, parallel and ఏమంటాం అంటే quadrilateral అంటాం. ఓకే, quadrilateral figures ని కూడా అంటాం, squares, rectangle, parallelogram. The other also we have a triangle. ఇవన్నీ కూడా different types of a 2 dimensional figures. Please note down. 2 dimensional, what are the different types? Examination out of 3 questions lo 2 questions comes under 2 dimensional, 1 question comes under 3 dimensional. ఈ 2 dimensional లో మనం ఏరియాని గాని పెరిమీటర్ గాని మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. 2 dimensional వాల్యూమ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయం. 3 dimensional వాల్యూమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. What are the different type of 2 dimensional? Squares, rectangles, parallelogram, rhombus, trapezium, triangle. These are also called as a quadrilateral. And also along with the circle. Can I go to the next point? Next point చెప్పనా తొందరగా? Yes sir. ఫార్ములాస్ గేమ్లాస్ అవేమొద్దు, మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు. ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్, లెంత్ ఇంటూ అవన్నీ వద్దు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్ట్లీ కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఉన్న 1 hour లో కరెక్ట్ గా విను ప్రీవియస్ పేపర్స్. The first point, the second point is the concept of triplet. ఇది ఖచ్చితంగా క్యాంపస్ కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ RRB ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. What is the concept of triplet అంటే it is completely based on Pythagoras theorem. This is called hypotenuse. This is called as a
parallel, this is called base. అంతేనా కదా? This is called opposite and base. దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? What is the Pythagoras theorem? A square is equal to b square plus b square. It also called as the point number 1. For example, what are the triplets? Triplets in especially 4 important triplets are 3, 4, 5 and 8, 15, 17. Next 24, 7, 25. What about the 5, 12, 13? 99.99% all the questions comes under triplet. చెప్తాను ఎలా అప్లై చేయాలి. సార్ ట్రిప్లెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ట్రిప్లెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3, 4, 5 ఉంది. Which one is a larger side? Which one is a larger side? Larger side. 5. Yeah, 3, 4, 5 ని triplets అంటాం. ఇందులో 5 is a largest side. It also called as a hypotenuse. అంటే 5 square is equal to 3 square plus 4 square. Therefore 25 is equal to 9 plus 16. Therefore 25 equal to 25. This is the concept comes under triplet. అర్థమైందా లేదా all of you? For example, ఎవరా మ్యూట్ చేయి, మ్యూట్. 24, 7, 25. In this case, the 25 square is equal to 24 square plus 7 square. You understand? This is a concept comes under triplet. Please note down. అందరికి అర్థమైందా లేదా? ట్రిప్లెట్ అంటే కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా లేదా? ప్లీజ్ సే yes or no బేటా. అర్థమైందా లేదా ట్రిప్లెట్ అంటే? Yes sir. Yeah. ఈ 4 మనకి రిపీట్ అవుతాయి. మన ట్రయాంగిల్ లో ఈ 4 ట్రిప్లెట్లు చుట్టే మొత్తం ప్రతి క్వశ్చన్ రన్ అవుతూ ఉంటది. ఈ 4 ఖచ్చితంగా బై హార్ట్ చేయాలి. ట్రిప్లెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే లార్జర్ సైడ్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ద రిమైనింగ్ స్క్వేర్స్, సైడ్ స్క్వేర్స్. జస్ట్ పైథాగరస్ థియరం అంతే. That's all about the basics. ఇంకా రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా, ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా, సర్కిల్ ఏరియా, పెరిమీటర్ అవన్నీ దాని నుంచి నేను మాట్లాడను. ఈ క్వశ్చన్ లో కొట్టుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాను. కెన్ ఐ స్టార్ట్? షల్ ఐ స్టార్ట్? Yes sir. యా. ఆ క్వశ్చన్కి వెళ్ళే ముందు ఒక్క నిమిషం. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు ఎవడో, నిన్న మెసేజ్ పెట్టాడు. అదేంటంటే నేను చెప్పిన ఒక కాన్సెప్ట్ లో క్రిప్ట్ అథమెటిక్ లో ఒక క్వశ్చన్ నేను చెప్పాను. ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సిసి ఈక్వల్ టు ఏబిసి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి? నీకు 1 minute టైం ఇస్తున్నాను. ఎనీబడి వాట్ ఈస్ ద, ఏదైనా హింట్ ఇవ్వగలరా? ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 198. 198. పర్ఫెక్ట్. ఇక్కడ ఎలా? Have you got 198? Have you got 198? సార్ ఏ క్యారీ సైడ్ లో ఉంది కాబట్టి ఏ కంపల్సరీ 1 అవుతుంది సార్. Yes. చూడండి నేను చెప్పేస్తాను. ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఈ లెటర్స్ ని నెంబర్స్ లోకి మార్చడాన్ని క్రిప్ట్ అథమెటిక్. టేక్ ఏ 1 minute టైం. 1. Therefore ఇక్కడ ఏ 1 కాబట్టి ఈ ఏ 2 1 అవ్వాలి. ఎవరైతే నా క్లాస్ వినలేదో డోంట్ వరీ, నేను పంపిస్తాను, తర్వాత మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ బి ఉంది, ఇక్కడ సి ఉంది, ఇక్కడ ఏ కాబట్టి 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా క్యారీ కావాలంటే చూడండి, ఇక్కడ బి ఇలాంటి చిన్న బచ్చ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ఫోసిస్ 2019 లో ఇక్కడ బీపీసీసీ అవుతుంది కదా. వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ అంటే ఈ బి వాల్యూ ఇక్కడే రావాలి, సి వాల్యూ ఇక్కడే రావాలి. The BB and CC possible conditions are 55 and 66, 77, 77, 88, 99. ఇంతవరకు అర్థమైందా లేదా all of you? Did you understand? Please say yes or no. Yes sir. ఇప్పుడు we are talking about 2 digit కాబట్టి maximum value 11 multiples తీసుకుంటున్నాను. కింద పైకి రండి, పై నుంచి కిందకి రావద్దు, కింద పైకి రండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీబీ వాల్యూ 88 పెట్టుకున్నాను, సిసి వాల్యూ తీసుకున్నాను అనుకో. therefore 118899 చూద్దాం. ఇక్కడ 1 అనేది కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పు, ఇప్పుడు వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 1 ప్లస్
1 plus 8 plus 9, what is the value now? 18, sir. 8 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ సి వాల్యూ ఎంత రావాలరా? వాట్ ఇస్ సి వాల్యూ? 9, sir. అంటే ఇది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు, అంతేనా కదా? అక్కడ 8, 8, 9, 9 ఎందుకు పెట్టలేకపోతున్నానంటే ఇక్కడ ఈ 3 యాడ్ చేస్తుంటే 1, 8, 9 యాడ్ చేస్తే ఐ గాట్ ఏ ఆన్సర్ 8 వస్తుంది. కానీ నాకు సి వాల్యూ 9 కింద సి వాల్యూ ఉంది కాబట్టి నాకు ఖచ్చితంగా సి వాల్యూ 9 రావాలి. ఇప్పుడు చూడు, దాన్ని టార్మార్ చేస్తున్నాను. 1, 1, 9, 9, 8, 8 వేసాను అనుకో. ఇప్పుడు చూడు, ఇది 1 ఈజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు చెప్పు, ఇప్పుడు సరిపోతుందా? 1 ఇది సి వాల్యూ, ఇక్కడ సి వాల్యూ రావాలి. 9 plus 8 plus 1, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? 8 సరిపోతుంది. ఇక్కడ 18 కాబట్టి క్యారీ ఫార్వర్డ్ 1. ఇక్కడ ఏంటి? 9, 10, 11, 19. ఇక్కడ బి వాల్యూ మ్యాచ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ బి వాల్యూ 9 వచ్చింది, సి వాల్యూ 8 వచ్చింది. అబ్సల్యూట్లీ therefore the final answer is 119988. but they are asking about that what is the a plus b plus c. therefore 1 plus 9 plus 8, the answer is 18. ఎవరైతే నా క్లాస్ లో లేదో టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్. ఆల్ ఆఫ్ యూ గాట్ ఇట్? అందరికి క్వశ్చన్ అర్థమైందా లేదా? ప్లీజ్ సే yes or no. చూడండి, ఎప్పుడు కూడా డోంట్ గో విత్ ఎప్పుడైతే 2 డిజిట్ నెంబర్ యాడ్ అవుతుందో మాక్సిమం వాల్యూకి వెళ్ళిపోండి. అక్కడ బీబీసీసీ రెండు సేమ్ కాబట్టి టేక్ ఏ 11 మల్టిపుల్స్. సార్ ఎందుకు సార్ 11 ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఎందుకు? చాలా మంది క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. సార్ ఇక్కడ 55 డైరెక్ట్ ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు? ఇంకా 44 ఉంది కదా, 44, 55 ఉంది కదా, 44, 55, 33, 44 ఉంది కదా, వాటికి క్యారీ ఫార్వర్డ్ రాదురా. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే 55 ని 66 ని యాడ్ చేసినా అప్పుడే క్యారీ వస్తుంది. క్యారీ అంటే పక్కెళ్ళడం. ఇక్కడ 33, 43 తీసి 44 తీసుకున్నాం, నో యూజ్. డైరెక్ట్ 7 వచ్చేస్తుంది. దేర్ ఇస్ నో క్యారీ ఫార్వర్డ్. ఖచ్చితంగా క్యారీ ఫార్వర్డ్ రావాలి. ఎందుకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ రావాలి? ఇక్కడ 3 నెంబర్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే రిజల్టెంట్ వాల్యూ 3 డిజిట్ నెంబర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి, కానీ 3 డిజిట్ నెంబర్ రాదు. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? చిన్న డౌట్లు క్లారిఫై అవ్వాలి. సో టుడే వి విల్ గో విత్ ద ప్రీవియస్ పేపర్స్ క్వశ్చన్. మెన్సురేషన్ 1 తొందరగా స్టార్ట్ డూయింగ్. రైట్ ద మెన్సురేషన్ 1 టాప్ 15 questions. Tomorrow we are going to the top 30 questions. Okay, mensuration 1. Shall I start? Yeah. Question number 1. Paper pen తీసుకొని చేయాలి. Your time starts now. The ratio in length and breadth of a rectangle is 4:3. Then what is the area of rectangle? Then the area of rectangle is 192 meters square. Find its perimeter. Sir, 56. 56, perfect. చూడండి, దీని పెరిమీటర్ అంటే ఏం చెప్పాను? పెరిమీటర్ అంటే it is completely is a boundary. The boundary line is called as a perimeter అని చెప్పాను. The first point is they are talking about rectangle. Rectangle లో మనం కరెక్ట్ గా చూసుకోవాల్సింది the area is equal to length into breadth. Come to the perimeter 2 of L plus B. రేపు పొద్దున ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా ఫార్ములాస్ బై హార్ట్ చేయడం కాదు. ఎప్పుడైనా మెన్సురేషన్ క్వశ్చన్స్ నుండి కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి మెన్సురేషన్. ఇప్పుడు చూడు, దే ఆర్ గివింగ్ as a 4:3 ఇచ్చాడు. 4:3 is a imaginary value కాబట్టి therefore 4x is a length, 3x is a breadth. అంతేనా కాదా? ఇప్పుడు ఏరియా అంటే ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే I got a real value 192. therefore 12x square is equal to 192. is it right? therefore 12 16s are. is it right? 12 16s ఏనా? ఎంత అవుతుంది? is it right? Yeah, x square is equal to 16. then x is equal to 4. x 4 వస్తుంది కాబట్టి what is the length? 4 4s are 16. what about the breadth? 3 4s are 12. they are talking about the perimeter కాబట్టి 2 of 16 plus 12 is a 28. the answer is 56. Infosys 2017 question. Infosys 2017 question. సింపుల్ క్వశ్చన్ మాత్రం జనాలు చేయడానికి ఇష్టం ఉండదు. మెన్సురేషన్ జామెట్రీ అంటే
Can I go to the next question? Please say yes or no. Tondaraga. Yes, sir. Yeah. Question number 2. Question number 2. Your time starts in 30 seconds. Fourteen, sir. 14 check check, cross check sa check check mo. Uh, 62. 60. 62, sir. Perfect, perfect. Elagillo. What is the method you applied? Okay. Come to the rectangle figure. We see a rectangle figure. They are giving as a diagonal. చూడండి, ఆల్వేస్ పైథాగరస్ థియరం బాగా నేర్చుకున్నాం కదా. ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇందాక కాన్సెప్ట్ లో 25 వస్తే ట్రిప్లెట్ ఎంత? 25 వస్తే ట్రిప్లెట్ ఎంత? 24/7. 24/7. 24 is a larger. The second one. అయిపోయింది question. That's all. We got a length. We got a breadth. No need to calculate. Mirashu. Sir, 25 can be taken as 20, 20, 15. It is not a triplet. దీన్ని 20 square 400, 15 square 225. ఇది చేసినా you got an answer 625. But it is not a triplet. I said when we have a 25, the triplet combination of 24/7. Listen, the length of breadth is. What is the final answer? Therefore, 2 of 24 plus 7. 24 plus 7 is a 31. The absolute answer is 62 meters, centimeters. Clear all of you? Centimeters. Perimeter lo man add chestam. That's what we are getting as a centimeter. Come to the area lo multiply out. That is called centimeter into centimeter. The centimeter square. Clear? Can I go to the next question better? Please say yes or no, Tandaraga. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. The question number 3. Question number 3. Area of rectangle is 108 centimeters square. Its perimeter is 48 centimeters. Then find the length of its side. Six, sir. 6 centimeters. ఎలా చేసావు? Have you got the answer? Have you got the answer? Sir? ఎలా వచ్చింది ఆన్సర్? Sir, 2 into x plus y is 48, sir. X plus Okay. y is 24, sir. Okay. Okay. XY is 108, sir. Yeah, thank you. 108 factors తీసాను, sir. Yeah. Factors. I got a factors. Yes. Take motion. Thank you. The length into breadth is equal to 108. The area of rectangle. They're talking about perimeter. The 2 of L plus B is equal to 48. If you solve this, the length plus breadth is equal to 24. ఇప్పుడు చూడండి, రెండు నంబర్లు యాడ్ చేస్తే 24 అవ్వాలి, అదే నంబర్ మల్టిప్లై చేస్తే 108 రావాలి. వాట్ ఆర్ ద నంబర్స్? ద 108 కెన్ బి స్ప్లిట్ యాజ్ 8 in 6. ఇక్కడ డిపెండింగ్ అపాన్ స్మాల్ సైడ్ కాబట్టి అర్థం చేసుకోండి, దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే యు గాట్ ఆన్సర్. Therefore 6 is a smaller side where 18 is a larger side. Are you clear, all of you? ఇక్కడ చూడండి, లాస్ట్ వాల్యూ 8 ఉంది కాబట్టి దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? 6 18s are 8 is a lost value. దానికి షార్ట్ కట్ లేదు. అదర్వైజ్ a plus b whole square కి వెళ్ళిపోవాలి. a plus b whole square కి వెళ్ళిపోవాలి. డిఫరెంట్ అవుతుంది డిపెండింగ్ అపాన్ ఏదైతే. ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. Question number 4. The area of a 2 squares are in the ratio of 9:4. Find the ratio of their perimeter. TCS 2016. Tomorrow you are going to see the TCS Infosys 2019-20.
సార్ 3:2. 3:2 సార్. 3:2 పర్ఫెక్ట్. ఎస్, ఇది ఎవరైతే చిన్నప్పుడు ఎవరైతే బేసిక్ ఫార్ములా బాగా నేర్చుకుంటారో వాళ్ళకి చాలా ఈజీ. దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏరియాస్, అంతేనా కదా? ఏరియా అడిగి పెరిమీటర్ అడుగుతున్నాడు, ఏరియా ఇచ్చి పెరిమీటర్ అడుగుతున్నాడు. When they are giving us a area A1 is to A2 is equal to 9:4, when they are talking about perimeter P1 is to P2, just we have to take a root over of area. Therefore root over 9 is to root over 4 is equal to 3:2. Are you clear? ఇక్కడ చూడండి, ఎస్పెషల్లీ స్క్వేర్ లో పెరిమీటర్ అడిగినా, సైడ్ అడిగినా and also diagonal అడిగినా ఆల్ దానికి సేమ్ ఫార్ములా రూట్ అవర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఏరియా. అక్కడ పెరిమీటర్ అడిగినా రూట్ అవర్ చేయాలి, సైడ్ అడిగినా రూట్ అవర్ చేయాలి, డయాగ్నల్ అడిగినా, ఎందుకంటే స్క్వేర్ కి డయాగ్నల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏది అడిగినా ఏదైతే ఏరియా ఇచ్చాడో జస్ట్ టేక్ రూట్ అవర్. దిస్ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఆర్ ద టూ సైడ్స్ అంటాడు, టూ సైడ్ డైరెక్ట్లీ ఏదైతే ఏరియా ఇచ్చాడో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్. చూడండి, ద సెకండ్ థింగ్, ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 4A, when they are talking about circle గురించి అడిగితే the area of a two circles in the ratio of 9:16 అడిగాడు. what is the radius అంటాడు. చూడండి, in terms of circle కి వచ్చేటప్పటికి they are talking about radius and circumference అడుగుతాడు. దీనికి కూడా రూట్ అవర్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కిల్, రూట్ అవర్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కిల్. అర్థమవుతుందా? ఇందులో రేడియస్ కి సర్కంఫరెన్స్ కి జస్ట్ రూట్ అవర్ ఏరియా కడితే విల్ గెట్ ఆన్సర్. కమ్ టు ద స్క్వేర్ కి సైడ్ అయినా డయాగనల్ అయినా విల్ గెట్ ఆన్సర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? ప్లీజ్ say sir, no. Pravalika got it? Yes, sir. Yeah. Can I go to the next question? Question number 5. Yes, sir. Noted. Yeah. Question number 5. Please note down. ఒక క్వశ్చన్ ఒకలాగా నేర్చుకోకూడదు. Question number 5. Lost 30 minutes. The length of a rectangle is 25% more than its breadth. The area of this rectangle is 101805 centimeters square. What is the area of a square whose side is a half of the length of the rectangle? Hundred, sir. 100? 100? Yes, sir. ఎలా చేసావు? How you got answer 100? Option 1, 9025 by 16, 9025 by 4, 361 by 16, none of them. అంత ఎందుకు సార్? అక్కడ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ 5x 4x అనుకుంటాం సార్. ఆ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 1805 సార్. 45x² is equals to 1805, x² is equals to 400, x20 వచ్చింది సార్. లెంత్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ హాఫ్ కట్ సార్. How you got x? X ఎంత వచ్చింది? 20 సార్. 20 వస్తుందా x? yes sir. చూద్దాం. లెంత్ ఆఫ్ సార్ 5x 4x ఎందుకు సార్ అనుకున్నారు? ఇది అర్థం కాదు. ఓకే సార్, 25%. ఓకే, అర్థమైందా? తప్పు చేసావా? ఓకే సార్, అర్థమైంది సార్. ఇక్కడ 25% అంటే 125% లెంత్ and 100% breadth. Therefore the 5:4. This is a length, this is a breadth. అంతేనా కదా? That is the point number 1. తర్వాత ఏమన్నాను? ఇది ఏరియా ఇస్తాడు 1805 అని. దీన్ని కన్వర్ట్ ఇంటూ రియల్ వాల్యూ. Therefore 5x into 4x is equal to 1805. దీన్ని సాల్వ్ చేసాం అనుకో 361 times of 5 1805. Is it right? దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే we'll get an answer. ఎంత వస్తుందిరా? What is the answer we got? ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే? 19 సార్. 19/2 361/4. Yes sir, 19/2.
19/2 ఎందుకంటే ఇది x స్క్వేర్ కదా, x స్క్వేర్ is equal to 361/4. therefore x is equal to root over 361/4. therefore answer 19/2. క్లియర్? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నాకు లెంత్ కావాలంటే 5x can be taken as 5 into 19/2. క్లియర్? ఇప్పుడు చూడండి, లెంత్ గురించి మాట్లాడలేదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఏరియా ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ హూస్ సైడ్ ఈస్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ అంటున్నాడు. ఏదైతే ఏరియా సైడ్ ఉందో స్క్వేర్ ఆఫ్ అది ఏరియా ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ అన్నాడు, హూస్ సైడ్ ఈస్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ అంటే ఈ లెంత్ కి ఏదైతే ఉందో ఆఫ్ అంటున్నాడు. ఆఫ్ అంట సైడ్ అంటే ఏ రావాలంటే 19/2 into 2/2 కదా. therefore 19/4 is a side of a thing. What is the area అంటున్నాడు? what is the area we are getting as? what is it? 61/16 sir. 5 into 19/4 కదా. 5 into 19/4 అంటే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? therefore the total అంటే ఏరియా ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ అంటే a స్క్వేర్, a into a. therefore 95 into 95/4 into 4. 95 ఎంత? 95 ఎంత? 9025. 9025/4, 4 is 16. therefore option number A. all of you got it? అందుకు అర్థమైందా లేదా? అక్కడ 19/4 ఎలా వచ్చింది? 19 into 5/4 ఎలా వచ్చింది? అక్కడ ఏదైతే లెంత్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ ఉందో దానికి ఆఫ్ ఉంటదంట. ఆఫ్ అంటే 19 into 5/2 into 2/2 చేయాలి కాబట్టి. therefore 19 5 is 95/4. ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ అడుగుతున్నాడు, ఏ స్క్వేర్, a into a. 95 into 95/4 into 5. 4 into 4. 95. what is the shortcut of 95 square? 9. the next number is 10. 9 90 25. all of you got it? all of you got it? చెప్పండి రా. can I go to the next question? Yes sir. ఏరా అర్థం కాలేదా క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది సార్. మరి మాట్లాడలేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళమంటలేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. Question number 6. If the length of the rectangle is increasing by 10% and the breadth is increased by 10%, what will affect on its perimeter? Sir, affect అవ్వదు సార్. No change. Yeah, perfect. ఇక్కడ జనాలు చేసే మిస్టేక్ ఏంటి? లాస్ట్ ఇయర్ 2019 లో ఇన్ఫోసిస్ ఈ క్వశ్చన్ పడితే ఆప్షన్స్ చూడండి, +1%, -1% అండ్ నాట్ చేంజ్డ్ అండ్ నాట్ అంటే అబోవ్ ఆప్షన్స్ లేవని. మొత్తం 4 ఆప్షన్స్ లో జనాలు -1 పెట్టేశారు. ఇక్కడ -1 ఎందుకు పెట్టారు అంటే ఇక్కడ 10% increases, 10% decreases. The basic formula is +or-x +or-y +or-xy/100. ఎందుకంటే ఒకే రెక్టాంగిల్ మీద 2 డిఫరెంట్ అన్నది యాక్ట్ అవుతుంది. ఒక లెంత్ ఒక బ్రెడ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్లస్ ఫర్ ద ఇంక్రీజ్, మైనస్ ఫర్ ద డిక్రీజ్ అప్లై చేయండి. therefore ప్లస్ అంటే -10 ఇంక్రీజెస్, +10 -10 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 10 into 10/100. అంతేనా కాదా? ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అవుద్ది. ద ఆన్సర్ ఈజ్ -1. The -1% is also called as a 1% decreases. ఇది ఎప్పుడు చేయాలరా? when they are asking about the ఏరియా గురించి అడిగినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫార్ములా వేయాలి. ఎందుకంటే ఏరియాలో మనం మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, కమ్ టు ద పెరిమీటర్ లో మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో, పెరిమీటర్ చెప్పరా చెప్పు.
సార్ అక్కడ లెంత్ బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ అని ఇవ్వలేనప్పుడు మనం ఈక్వల్ అసలు ఏమి ఇవ్వలేనప్పుడు ఈక్వల్ అని తీసుకోవాలి సార్. అదే చెప్తాను. ఇంకా కంప్లీట్ చేయలేదు రా, లెట్ మీ కంప్లీట్. ఇంకా కంప్లీట్ చేయలేదు. చూడు, ఇప్పుడు లెంత్ బ్రెడ్త్ ఉంది. లెంత్ బ్రెడ్త్ ఇవ్వలేనప్పుడు వీ హావ్ టు టేక్ ఈక్వల్. వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ రైట్. ఇక్కడ 10 ఇనిషియల్ గా 10 తీసుకున్నాను. ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎస్ ఏరియా 10 into 10 is 100. వాట్ అబౌట్ ద పెరిమీటర్ రా? పెరిమీటర్ ఎంత అవుతుందా? 10 100 పెరిమీటర్ ఎంత అవుతుంది? పెరిమీటర్ ఎంత అవుతుంది? లెంత్ 10 బ్రెడ్త్ 10 అయినప్పుడు వాట్ ఇస్ ద పెరిమీటర్? 40. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏమన్నాను? 10% ఇంక్రీజెస్ అన్నాను లెంత్ మీద. ఎప్పుడైతే 10% ఇంక్రిమెంట్ అన్నానో 110 కంది కౌంట్ ఇంటూ 11. ఇప్పుడు ఏమన్నాను? 10% డిక్రీజ్ ఆన్ ఏ బ్రెడ్త్ అన్నాను. అంటే 90 కెన్ బి టేకెన్ యాస్ 9. ఇప్పుడు చూడండి, 11 9s are 99 is the area. What about the perimeter? What about the perimeter? Please say 40. Because 11 plus 9 is at 20. 20 into 2 40. See here, the 40 no change. Even though length and breadth are decreases or increases, it completely affecting on the area but not on the perimeter. Please note down. Please note down. Sir, రెండు సేమ్ వాల్యూస్ రెండు సైడ్స్ సేమ్ ఈక్వల్ అని ఎలా కన్క్లూడ్ చేశారు సార్? కన్క్లూడ్ చేసాము అంటే బేసిక్ థియరిటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తున్నాను. బట్ ఎలాంటి డేటా మనకి ఇవ్వలేదు కాబట్టి. రెండు ఈక్వల్ అయితే స్క్వేర్ అయిపోద్ది కదా సార్. అలాంటప్పుడు సార్ ఒకవేళ ఆప్షన్స్ లో కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ అని ఇచ్చినప్పుడు కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ కదా సార్ పెడతాం. కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ వెళ్ళొచ్చా? సిఎండి లోకి వెళ్ళొచ్చా దీనికి? అంతే కదా సార్. మనకి రెక్టాంగిల్ సైడ్స్ తెలియనప్పుడు ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉందో మనం ఎలా చెప్తాం సార్? ఒకవేళ ఆప్షన్స్ లో కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ ఇచ్చినప్పుడు సార్ పెరిమీటర్ అంటే బౌండరీ లెంత్ కదా సార్. అలాంటప్పుడు ఆ బౌండరీ లెంత్ లో 10% తగ్గి 10% పెరిగిందంటే ఎఫెక్ట్ ఏ ఉంటుంది సార్ అందులో. ఎఫెక్ట్ అంటే ఏ మీద? ఏరియా మీద? పెరిమీటర్ లోనే సార్. పెరిమీటర్ అంటే ఒక షేప్ కి బౌండరీ లెంత్ కదా సార్. ఇప్పుడు లెంత్ లో 10% తగ్గింది 10% పెరిగింది అంటే ఇంకా అందులో చేంజ్ ఉంటుంది సార్. ఏముండదు కదా సార్. అంటే వెయిట్ ఇదే క్వశ్చన్ నేను స్క్వేర్ కింద మార్చితే ఆన్సర్ ఏంటి? 0 సార్. స్క్వేర్ కింద మారిస్తే 0 సార్. నో చేంజ్. నో చేంజ్ సార్. దేనికైనా నో చేంజ్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైడ్ ఫీచర్స్ వెయిట్ రాగరా, ఇంకా పాయింట్ బి కంప్లీట్ చేయనే. ఇక్కడ నువ్వు చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే స్క్వేర్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఈస్ సెట్ ఈస్ రైట్, నో చేంజ్ అని. కమ్ టు ద రెక్టాంగిల్ లో రెండు సైడ్లు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కదా సార్ అంటున్నాడు. వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 40 60 తీసుకుని ఇప్పుడు చెప్పు నాకు ఆన్సర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 40 60 తీసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ 40 లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ కింద 40 60 తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్తున్నాను. నువ్వు చెప్పిన ఆన్సర్ వస్తుంది. చెప్పు. 40 60 అని 2 సైడ్స్ తీసుకున్నాను లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ కింద. గివ్ ద ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే ఇదే సేమ్ క్వశ్చన్ ని 10% ఇంక్రిమెంట్ 10% డిక్రీస్ అంటున్నాను. ఇంకా పార్ట్ 2 ని కంప్లీట్ చేయలేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు రాసుకోవాల్సింది నో చేంజ్ అని మాట తెలుసుకున్నావు. ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ కేసు 10 తీసుకున్నాను. బోత్ కేసు నేను తీసుకున్నాను, రెండు సేమ్ గా. సెకండ్ కండిషన్ వెళ్ళినప్పుడు 40 60 అని తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చెప్పండి రా, ఇప్పుడు 10% ఇంక్రీజెస్ అంటే వాట్ ఇస్ ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ నౌ? 44. ఇప్పుడు 10% డిక్రిమెంట్ అంటే ఆన్సర్ ఎంత? 10% 54. ఇప్పుడు వెళ్దాం. వెయిట్. ఇప్పుడు ఏరియా అండ్ పెరిమీటర్ చూస్తున్నాం. ఏరియా అండ్ పెరిమీటర్. ఏరియా ఏమవుతుంది? వాట్ ఇస్ ద ఏరియా? (40 into 60). ఎక్కువ కష్టపడిపోద్దు. కమ్ టు ద పెరిమీటర్. 200. సరిపోయింది. ఇప్పుడు చూడు, నీకు కావాల్సిన డౌట్ ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది చూడు. సెకండ్ లో ఇప్పుడు ఏరియా పక్కన పెట్టే.
44 into 54 మళ్ళీ కష్టపడాలి కదా. కమ్ టు ద పెరిమీటర్ రా. వాట్ ఇస్ ద పెరిమీటర్ నౌ? 196. మారిపోయిందా మారిపోలేదా? మారిపోలేదా? అదేరా చెప్తున్నాను. ఇక్కడ 10 వచ్చినప్పుడు ఈ సెట్ యాస్ నో చేంజ్ అని చెప్పావు. ఎప్పుడే ఇక్కడ 40-60 తీసుకున్నాను, ఇక్కడ వాల్యూ మారిపోయింది, ఇక్కడ చేంజ్ అయింది. అంటే ఒక దాంట్లో నాట్ చేంజ్, ఒక దాంట్లో చేంజ్డ్ ఫర్ రెక్టాంగిల్. ఇస్ ఇట్ రైట్? Therefore answer is cannot be determined. అదే నేను చెప్తున్నాను. C&D. Did you understand? Yes sir. కేస్ ఇంకా కేస్ 2 ని చెప్పడం లేదు. కేస్ 2 ని చెప్తున్నాను. ఇంకా 40-60 తీసుకొని బిఫోర్ యు ఆర్ ఇంటరప్టెడ్. అది నువ్వు స్క్వేర్ ఇచ్చినప్పుడు అదే క్వశ్చన్ స్క్వేర్ కింద మార్చినప్పుడు వాట్ ఐ సెడ్ ఈస్ నాట్ చేంజ్డ్. ఎప్పుడైతే రెక్టాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు దిస్ ఇస్ ఎ థియరిటికల్ ప్రూఫ్. ఎందుకంటే నువ్వు కంప్లీట్ ఒక థియరిటికల్ నేర్చుకున్నావు అంటే a+b² అన్నది దేని కేసే రావాలి. జనరల్ గా కొన్ని కేసెస్ లో చెప్తారు థియరిటికల్ లో. ఇందులో ఒక దాంట్లో వర్కౌట్ ఇంకో దాంట్లో వర్కౌట్ అవ్వలేదు అనుకో, కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. అంటే అది అక్కడ వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు థియరిటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. దట్ ఇస్ ద పార్ట్. పక్కన రాసుకోండి. స్క్వేర్ లో బోత్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి స్క్వేర్ లో నో చేంజ్. కాబట్టి రెక్టాంగిల్ లో లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ మారిపోతుంది కాబట్టి పెరిమీటర్ అనేది మనం వి కెనాట్ అంటే వితౌట్ గివింగ్ ఏ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఇవ్వకుండా వి కాంట్. దాన్ని ఏమంటామంటే C&D అంటాం. కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. Question number 7. Your time starts now. The area of a rectangle is 20 times its breadth. The perimeter of the rectangle is 76 centimeters. What is the breadth of a rectangle? sir. 18 sir. 18 ఎలా చేస్తావు? యా చిన్న క్వశ్చన్ ఇది. What is the first one? The area of a rectangle that is equal to 20 times of breadth. Here solve చేస్తే ఎంత వస్తుంది? Length is equal to 20 వస్తుంది. The perimeter of rectangle 76 centimeters. Therefore 2 of L plus B is equal to 76. Therefore this will be 38. Therefore L plus B is equal to 38. ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? 18. Yes. Therefore L plus B is equal to 38. The length given as a 20 plus B is equal to 38. That is equal to 18. Simple questions. TCS 2017. Questions are so simple. First thing is understanding basic concepts. Question number 8. Ravindra, follow up now, Ravindra. ఉన్నాను సార్. Yeah. Question number 8. Sir, 4 pi. Sir, 12.56 sir. 4 pi. 4 pi or 12.56 sir. ఆప్షన్స్ కి వెళ్తున్నాను. స్కూల్లో టీచర్ బాగా నేర్పించారు మీకు పెరిమీటర్ ఏరియాస్ 1384, 1386, 1286, 1385. ఇప్పుడు చెప్పండి. One two 86 sir. 1286. చెక్ చేయి, మళ్ళీ చెక్ చేయాలి సరే.
చెక్ చేయి. ఓకే సార్, ఓకే సార్. వస్తుందా? ఎక్కడ మిస్టేక్ ఎస్ చేసావా? సార్, ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. చూడండి, ఎస్పెషల్లీ ఆన్ క్యాంపస్ లో దే ఆర్ గివింగ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 థింగ్స్. ఒకే దాన్ని ఫోకస్ చేయడు. దిస్ ఏ కాంబినేషన్ టెక్నాలజీ. దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సర్కిల్ అండ్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్క్వేర్. రెండింటిని యాడ్ చేస్తున్నాడు. ఫస్ట్ ఇచ్చిన దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చెయ్యు. నేను సింపుల్ గా చెప్తున్నా, ఎక్కువ ఆలోచించద్దు. whose perimeter is 8 meters, the perimeter of a circle is 4a అయినా అంతేనా? perimeter of circle is 4a. yes sir, yes sir. Square sir, square. Square, the circumference 4a 8, therefore a is equal to 2. ఇప్పుడు రేడియస్ ఏమవుతున్నాడు? రెండు ఈక్వల్. రేడియస్ is equal to the side of a square whose perimeter is 8 అంటున్నాడు. therefore radius is equal to side అంటున్నాడు. therefore r is equal to 2 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? పై ఆర్ స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. పై ఆర్ స్క్వేర్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ సర్కిల్. ఇప్పుడు నేను చేస్తే ఏమొస్తుందిరా? 22/7 ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్. ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? ఆన్సర్ చెప్పండి, ఎంత వస్తుంది? 88/7 సార్. 12.56. 12.56 సార్. yes sir. సార్ దాన్ని కొన్ని సెంటీమీటర్స్ లో మార్చిన 1286 వస్తుంది సార్. నియరెస్ట్ ఆన్సర్. నియరెస్ట్ ఆన్సర్ 1286 వస్తుందా? 1386 వస్తుందా? 1286 వస్తుంది సార్. ఇన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ మీటర్స్ సార్. సెంటీమీటర్స్ లో కన్వర్ట్ సార్. 12.57 into 100. ఇప్పుడు 12.57 వస్తుంది సార్. 1286 సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది సార్. 1286 సెంటీమీటర్స్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. మీటర్స్ లో అయితే 88/7 అంతేనా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. యా తీసుకో 1286 1286. ఒక మీటర్స్ ఇస్తే 88/7. దాన్ని ఇస్తే వాడు దే కన్వర్టింగ్ ఇంటూ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ లో కన్వర్ట్ చేస్తారు. దాని ప్రకారం ఆన్సర్ పెట్టుకోవాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ is 98.5 centimeters. What is its circumference? What is the answer? 35.18. 4 pi sir. 35. ఎలా వచ్చింది? 35.2 ఎలా వచ్చింది? 35 ఎలా వచ్చింది? Pi r square equal to 98.56 sir. 2 pi r. దాని నుంచి r వచ్చి 2 pi r r వస్తుంది, దాని నుంచి 2 pi r. ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ సర్కిల్ అనే మాట వచ్చినప్పుడు, when they are talking about సర్కిల్ అనే మాట వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ వితౌట్ డూయింగ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ 22/7 into 11 అని చేయకుండా, ఎస్పెషల్లీ ద షార్టెస్ట్ వే టు క్యాలిక్యులేట్ ఏ సర్కిల్ ఇస్ ఆప్షన్స్ లో 11 తో డివిజిబుల్ అయింది అని చెప్పండి. ఆప్షన్స్ తో ఎవరైతే 35.2 ఆన్సర్ చెప్పాడు ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ ఆన్సర్. ఈ 35.2, 37.2, 36.2, 15.3 లో which one is divisible by, what is the divisibility rule of 11? Anybody in the class? First one. What is the divisibility rule of 11? Sum of all places. Sum of the odd places minus sum of the even places. అంతేనా? Yes or no? Yes sir. ఇక్కడ see the option number 1 చూడండి. The numerator 0 అయిపోతుందా? You are getting a 0, yes? Yes sir. Yes.
అవుట్ ఆఫ్ 4 ఆప్షన్స్ లో ద 35.2 టేక్ ఏ ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ ప్లేసెస్ రా. 3 plus 2 5 5 minus 5 0. రిమైనింగ్ అన్ని కేసులో కూడా 3 plus 2 5 7. ద న్యూమరేటర్ వాల్యూ 2 అంటే రిమైండర్ 2 అని వస్తుంది. కమ్ టు ద థర్డ్ ఆప్షన్ లో 6 minus 1 6 minus 5 ద 1 is a reminder. Come to the fourth case లో 5 minus 4 1 is a reminder. Therefore the first case which is exactly divisible by 11. Why? Because ఎందుకు decomposition నేను చెప్పాను నా క్లాస్ లో. What is under decomposition? ఇక్కడ 22 ని can be taken as 11 multiples. అంతేనా కదా? ఎప్పుడైతే నీకు ఎగ్జామినేషన్ లో when they ask 1 minute స్టక్ అయింది, ఎప్పుడైతే ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ గానీ వీటిలో సర్కిల్ లో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడో 11 మల్టిపుల్స్ లో డైరెక్ట్ గా ఆప్షన్ వెళ్ళిపోవచ్చు. నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ πr². 2πr లోకి వెళ్ళవలసిన పని లేదు. ఎందుకంటే సార్ ఎందుకు 11 మల్టిపుల్స్ కి వెళ్తున్నారు? ఎందుకంటే 22 can be taken as 2 into 11 ని రాసుకోవచ్చు. Are you clear? Therefore options ప్రకారం వెళ్ళే రూల్ సర్కంఫరెన్స్ లో క్లియర్. దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. రాసుకోండి. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 35.2. 35.2 is right answer. Note point రాసుకోండి. What is the note point? Take 11 multiples. Take 11 multiples in terms of circle. Stuck it. Question number 10. Question number 10. సార్ 11 కి వెళ్ళిపోయారు సార్. 10 అని చెప్పి 10 yeah 10. Question number 10. $280 sir. 280. Infosys 2018. Yes. సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఇస్ 220 ఇచ్చాడు. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్? ఎనీబడి ఇన్ ద క్లాస్? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? 2πr. 5d. 2r is equal to 220. That is on the here. ఇక్కడ 2 into 22/7 into r is equal to 220. 1. ఇంకా నాకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి డయామీటర్ అడుగుతున్నాడు. డయామీటర్ is equal to the double of the radius. అంచేత దీన్ని 2r కింద ఉంచుతాను. Therefore diameter I am getting as a 70. 7 into 10 is a 70. అది అయిపోయింది. ఇప్పుడు diameter is equal to side of a square అంటున్నాడు. Therefore diameter is equal to 70 is the side of a square. What is the perimeter of a square? What is the formula for the perimeter? What is the perimeter of a circle? 4a. 4a. Therefore 4a. Therefore 4 into 70. The answer is 280. Answer is 280. Please note down. Can I go to question number 11? Tondaraga? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Question number 11. Question number 11. TCS 2019. The sum of the perimeter of a square and the circumference of a circle is 92 centimeters. And the diameter of a circle is 14 centimeters. Find the ratio of the area of the circle to area of a square. Any answers? Any answers?
Sir, 1 minute. 1:1 సార్. 5:1 సార్. 1:1 సార్. 1:1. నువ్వు 5 ఆన్సర్లో 3 ఆన్సర్ రైట్ చెప్తున్నావు, 2 ఆన్సర్ రాంగ్ చెప్తున్నావురా. చెక్ ఫర్ వన్ మోర్ టైం. చెక్ వన్ మోర్ టైం. సార్ 1:1 వచ్చింది సార్. 1:1 వస్తుంది. చెప్పు స్టెప్ చెప్పు. స్టెప్ నెంబర్ 1 చెప్పు. స్టెప్ నెంబర్ 1 4s plus 2πr is equals to 92 సార్. సార్ ఫస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ 154/24 సార్. ఏరియా రెండింటిని ఆల్రెడీ సర్కిల్ యొక్క డయామీటర్ ఇచ్చారు కాబట్టి సర్కిల్ ఏరియా బై స్క్వేర్ ఏరియా వేసాం సార్. అంతే సార్, నేను అలాగే చేశాను సార్. 1:1 వచ్చింది సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే 1.07 వచ్చింది సార్. స్క్వేర్ 1.07 వచ్చింది సార్. ఎగ్జాక్ట్ గా రాలేదు. 1.06. 77/72 వచ్చింది సార్. 77:72 సార్. 77/72. 77/72. 72/77 77/72. 77/72. మరి 1 అని చెప్పారా మరి? ఆప్షన్స్ లేవు కదా సార్. ఆప్షన్స్ రాయడానికి టైం లేక ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు చెప్పండి. 77 ఆప్షన్స్ ఇస్తాను రా. 77:72, 72:70, 67:62, 52:62. What is the answer now? 77/72. 77. ఈ రెండు పులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Therefore 4a is equal to 92 minus ఎంత వస్తుంది ఇది ఆన్సర్? 44. అంతేనా? Therefore 4a is equal to 48, a equal to 12 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఇస్ πr square. πr square by a square చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? 22/7 is a 12 into 12. R ఎంత వచ్చింది? What is the R value? 7 sir. 7 sir. The answer is 72 into 77. 72:77. Clear? All just a good answer. Yes. Next 1 minute. Next question number 12. Question number 12. The height of a right angle triangle is 10√3 centimeters and its base is 8√3 centimeters. What is the area of a triangle? Infosys 120. 120. Yes. 120 sir. Yes. Simple question. What is the formula for the right angle triangle? Right angle triangle ka area enti? Half into base into height. Into base and height sir. Half the height. Therefore formula half into 10√3 into 8√3 cheyandi. Half into 10√3 into 8√3, you will get an answer is 120. Half of 10√3 into 8√3, you got an answer 120. They are talking about right angle triangle. Question number 13. Last 2 questions. Question number 13. If the circumradius of an equilateral triangle is 12 centimeters, then the measure of its in radius. $13 sir. 13. Yes sir. 5 sir.
12 అనుకుంటా సార్. అంటే ఇన్ రేడియస్ కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ లో ఎలా తీసుకుంటాం? అంతేనా? ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ లో ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇందులో దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ రేడియస్. ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ లో this is r, this is smaller, this is called as a in radius. This is called in radius. In radius always less than the r. అది ఎలా ఉంటుందంటే r is equal to r by 2 is equal to in radius. Therefore, r value given as what? Circumradius. This is called circumradius. Circumradius 12 by 2. Therefore, in radius is 6 centimeters. 6 centimeters. ఎవడరా మ్యూట్ చేయండిరా. అర్థమైందా? ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ లో రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్. ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ సర్కమ్రేడియస్ అండ్ ఇన్ రేడియస్. ఇన్ రేడియస్ కావాలంటే సర్కమ్ రేడియస్ డివైడ్ బై 2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ రేడియస్ ఇచ్చి సర్కమ్ రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ద సర్కమ్ రేడియస్ ఈజ్ అ డబుల్ ఆఫ్ ద ఇన్ రేడియస్. అది బేసిక్ రూల్ ఆఫ్ ద ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్. ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ క్లియర్? ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ క్లియర్ సార్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14 చెప్పరా. అక్కడ సర్కమ్ రేడియస్ ఒకసారి డయాగ్రామ్ లో చూపెట్టండి సార్, నాకు తెలియదు. సర్కమ్ రేడియస్ పైపాట్ సర్కమ్ రేడియస్. సర్కమ్ రేడియస్ చూపించాను కదా పైపాట్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. విల్స్ సర్కమ్ రేడియస్ అంటే ఇది. దీని గురించి మాట్లాడితే చాలా టైం పడుతుంది సర్కమ్ రేడియస్ గురించి. ఇది సర్కమ్ రేడియస్, ఇది ఇన్ రేడియస్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. సార్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. లాస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ అయిపోతాయి ప్రీవియస్ పేపర్స్. సార్ 16 ఆన్సర్ 16 చూద్దాం. పర్ఫెక్ట్. 16 ఎలా చేసావరా? వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దోస్? సార్ 5x ఏమో లెంత్ తీసుకుంటే అక్కడ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ స్మాలర్ సైడ్స్ కాదు, ఏమైనా రిలేషన్ సైడ్స్ కి వాటికి ఏమైనా రిలేషన్ చెప్పగలవా? లార్జర్ యాంగిల్ కి స్మాల్ యాంగిల్ ఏమైనా ఐడియా ఉందా? పారలలోగ్రామ్ ఉన్నప్పుడు adjacent sides ratio equal to distance between the sides ratio. నేను డ్రా చేస్తున్నా చూడు. Is it right? A, B, C, D. Sir, This is 25 called అవుతది కదా సార్. స్మాల్ యాంగిల్. చెప్పండి ఏంటి సార్? 25 అవుతదేమో కదా సార్. స్మాలర్ సైడ్స్ కి డిస్టెన్స్ 20 సెంటీమీటర్స్ ఉన్నప్పుడు లార్జర్ సైడ్స్ కి 25 కదా సార్ అవ్వాలి. 5:4 రేషియో ఉన్నప్పుడు. A by B, the relation is A by B is equal to H1 by H2. H1 by H2. They are giving as a 5 and 4. 5 by 4. ఇక్కడ 5 by 4 ఇష్టం. ఇప్పుడు 5 for that 20 ఇచ్చాడు. 5 ఇప్పుడు 20 అవుతుంది రేషియోలో. వాట్ ఇస్ ద మల్టిప్లికేషన్? 5 and becomes a 20. సార్ అక్కడ 5:20 ఇచ్చారా లేదంటే 4:20 ఇచ్చారు సార్? ఒకసారి చెప్పండి. 5:20. అక్కడ the distance between the smaller side is 20 centimeters. Then find the distance in the larger side అన్నాడు. అక్కడ లార్జర్ వాయిస్ వినిపించట్లేదు. లార్జర్ వన్. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా మిగతా వాళ్ళకి? ఎస్ సార్, వినిపిస్తుంది సార్. చెప్పండి. అక్కడ లార్జర్ పిక్చర్ తీసుకోవాలి. 5 for 20.
అది లార్జర్ తీసుకోవాలా స్మాలర్ తీసుకోవాలా రిమైండ్ గా? సార్ ఏంటంటే సార్ మాకు తెలియదు సార్. చెప్పండి. సార్ అక్కడ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ స్మాలర్ సైడ్స్ కదా సార్ ఇచ్చారు 20. The distance between smaller sides is 20 centimeters. Okay. ఇప్పుడు 4 for 20 తీసుకోమంటున్నావా? ఎస్ సార్ అలా తీసుకోమంటారు. అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాలర్ సైడ్ అంటే స్మాలర్ సైడ్ అని ఇచ్చాడు. ఏంటి దాని మీనింగ్? అక్కడ స్మాలర్ సైడ్స్ అని ఇచ్చాడు కదా. అదే సార్ అంటే ఇక్కడ 4 for 20 తీసుకోమంటున్నా అంతేనా? ఎస్ సార్ 4 for 20 తీసుకోమంటే 5 for how much అంటున్నాడు అంతేనా? సరిపోయింది సార్ మీరు తీసుకున్నారు. ఓకే సార్ 5 for 20 తీసుకోవాలి. ఎలా తీసుకోవాలి? ఎలా కాంప్రమైజ్ అయిపోయావు? నేను చెప్పానా? నాకు అర్థమైంది సార్. డయాగ్రామ్ చూస్తే అర్థమైపోయింది సార్. డయాగ్రామ్ చూస్తే అర్థమైందా? ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద యాంగిల్స్ అర్థమైంది సార్. ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం నేను వెళ్ళాను. 5 4s are 20, 4 5s are ఇదంతా అవుతుంది. 4 4s are 16. సరిపోయింది సార్. 1:4. They're asking about particularly the smaller side is 20 centimeters ఇస్తే what you said is exactly right, 25. అర్థవుతుందా? He's talking about the distance between the smaller sides అన్నాడు. లాస్ట్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ రా. లాస్ట్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ తొందరగా రాంబస్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఎందుకంటే ఇవి చిన్న క్వశ్చన్స్, మొత్తం 2-3 క్వశ్చన్లు ఇవన్నీ చిన్న. టుమారో వి ఆర్ గోయింగ్ టు ద లార్జ్ క్వశ్చన్స్. చెప్పండి తొందరగా. Perimeter of a rhombus is 52 centimeters. The length of its one diagonal is 10. Then the calculated length Infosys 2018. Anybody in the class? 12 sir. 12. కాదు సార్. ఏరియా So 72 sir. Sorry 78 sir. 78 చూద్దాం. రాంబస్ ఫస్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ఇట్స్ డయాగ్నల్ 10 అంటాడు కాబట్టి సార్ 60 సార్. చూద్దాం 5 5. ఒక నిమిషం. ఇక్కడ అయిన తర్వాత పెరిమీటర్ అంటే ఎలా తీసుకుంటారు? ఆల్ సైడ్స్ 4 సైడ్స్ 52/4 ఎంత? 52/4 ఎంత? 13. అంటే ఈచ్ సైడ్ ఈస్ 13. చూడండి ఎలా చేస్తున్నాను. 13 and 13. ఇప్పుడు ఇదొక డయాగ్నల్ కదా. ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఈ డయాగ్నల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. రాంబస్ కావాలంటే 2 డయాగ్నల్స్ తెలియాలి. ఒక డయాగ్నల్ తెలిసిపోయింది 5 + 5 = 10. ఇప్పుడు కమ్ టు ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. 1 minute. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మీకు ఇందాక చెప్పాను స్టార్టింగ్ లో ట్రిప్లెట్ చెప్పండి. 5 13 ఇచ్చినప్పుడు ట్రిప్లెట్ ఏమొస్తుందిరా? అదర్ సైడ్ అంతేనా కదా? అర్థమైందా? దిస్ వీక్ ఒక నిమిషం. ట్రిప్లెట్ కనెక్ట్ అని చూడండి కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ 30 ఎలా వచ్చింది? పెరిమీటర్ అంటే కంప్లీట్ బౌండరీ. 13 + 13 + 13 + 13 52. ఈ వాల్యూ వస్తుంది. ఈ వాల్యూ నాకు తెలిసింది. ఈ వాల్యూ కావాలంటే ట్రిప్లెట్లకు వెళ్తాను. 5 కి 13 కి కాంబినేషన్ అంతా ట్రిప్లెట్ 12. అంటే ఇది 12 హాఫ్ పార్ట్. ఇంకో పార్ట్ 12. అంటే one of the diagonal is 12 + 12 is equal to 24. One of the diagonal. The other diagonal directly given as a 10. What is the area of a rhombus? Half of diagonal 1 and diagonal 2. Half of 24 into 10. What is the answer we got? 120 sir. చూడండి రాంబస్ ఎప్పుడైతే రాంబస్ అని క్వశ్చన్ అవ్వగానే ఫస్ట్ ఈ టార్గెట్ చేయవలసిన డయాగ్నల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. డయాగ్నల్ ని
ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయి, ఎంత అయితే ఎంత ఇస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25 ఇస్తే 12.5 12 డివైడ్ చేసి సెకండ్ డయాగ్నల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఏ కాన్సెప్ట్ కమ్స్ అండర్ ట్రిప్లెట్. ట్రిప్లెట్ ప్రకారం 5 12 వచ్చింది కాబట్టి 13 5 వచ్చింది కాబట్టి ద అదర్ కాంబినేషన్ విల్ బి 12 స్క్వేర్ ప్లస్ 5 స్క్వేర్ 144 ప్లస్ 25 యూ గాట్ ఏ 169. ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్, అది అప్లై చేయాలి రాంబస్ కి. ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ యూ హావ్ టు ఫైండ్ ద డయాగ్నల్. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ రా, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్. That's all about the 2018 and 2019 questions. Tomorrow we will see the third 3-dimensional with the all top 20 questions of 19 and 20 TCS and Infosys. ఈ క్వశ్చన్ చెప్పినోడికి